حضرت آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا خالص یا اللہ کا چنا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسی بزرگ ہستی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانیت کو فروغ بخشا، اور اس زمین پر انسانیت کے متعلق جو تھیوری آف ایوولوشن پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا ارتقا بندر سے وجود میں آیا۔ اگر بالکل ایسا ہی ہے تو دنیا کے باقی تمام بندر کیوں انسان نہیں بن سکے؟ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس زمین پر پھیلی ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور ان میں روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوش شکل پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تخلیق آدم، شیطان کا ان کو ورگلا کر جنت سے نکالنا اور زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تخلیق آدم کی ابتدا کے متعلق اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے فرشتوں کو خبر دی کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ انسان زمین پر اترنے کے بعد قتل و غارت اور دنگا فساد کرے گا، اس لیے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون و خرابہ کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مسند احمد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق کیا۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، آپ کو پانی میں گندی ہوئی مٹی سے بنایا گیا جو کہ لیسدار اور چپچپی تھی، پھر یہ مٹی سلسار بن گئی۔ سلسار اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو خشک ہو کر کھنکھناتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر خاص و عام، چھوٹی اور بڑی چیز کی تعلیم فرمائی۔ غرض جب آپ علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تو آپ علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تم جانتے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے اور فرمایا، تو پاک ہے اور جتنا علم تو نے ہمیں بخشا اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو مجھے سب معلوم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم بخشنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ محض سجدہ تعظیم تھا، کیونکہ سجدہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے۔ تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سوال کیا کہ تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ جواب میں شیطان نے کہا کہ میں انسان کو کیوں کر سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو ہر چیز کی تعلیم فرمائی اور ان کو فرشتوں سے سجدہ تعظیم بھی کروایا۔ جس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا کے ساتھ جنت میں بھیج دیا۔ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں بھیجے جانے سے قبل ان کی پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے تخلیق کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ جنت میں بھیجے جانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے اور تم کو کہیں جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔
जन्नत में भेजे जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ आराम से रहते, जहाँ दिल चाहता जाते, जो दिल चाहता खाते, सिवाय उस दरख्त के फल के जिसे अल्लाह ताला ने खाने से मना फरमाया था। बट शैतान इस ताक में था कि कैसे मौका मिले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाए। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे में डालते हुए कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ, और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इस पर शैतान के बहकावे में आकर आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने इस दरख्त का फल खा लिया, और उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया और अपने मतलूब से बेराह हुए। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतार दिया। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको जमीन के कौन से हिस्से में उतारा गया, जिसका जवाब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया, जबकि अम्मा हव्वा को मौजूदा सऊदी अरब के इलाके जद्दा में उतारा गया। अम्मा हव्वा के उस इलाके में उतारे जाने की निस्बत से उस इलाके को जद्दा कहा जाता है, जिसके माना ग्रैंड मदर के हैं। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे जाने के बाद कब और कहाँ मिले, इसके मुतल्लिक हम फिर किसी वीडियो में आपको हिस्टोरियंस की लिखी हुई तफसीलात पेश करेंगे। आज की वीडियो में हमारा मौजू सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इस जमीन पर नजूल है। तो हिंद उस वक्त आज के बरसगीर पाको हिंद के पूरे इलाके को कहा जाता था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका शामिल है। श्रीलंका में बहुत ही खूबसूरत जंगलात पर मुश्तमिल एक पहाड़ी है जिसे एडम्स पीक भी कहा जाता है। ये दुनिया की वो वाहिद पहाड़ी है जिसे इस दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स अकीदत और एहतराम से देखता है, और यही वजह है कि मजहबी अकीदतमंदों के अलावा सियाहत का शौक रखने वाले लोग भी बहुत तादाद में यहाँ आते हैं। इस खूबसूरत पहाड़ी जिसे एडम्स पीक भी कहा जाता है पर एक बहुत बड़े कदम का निशान पत्थर पर सब्त है, जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट है। इस निशान की तवालत से ये अंदाजा लगाया गया कि ये कदम जिन शख्सियत के हैं उनकी लंबाई तकरीबन 60 फीट होगी। ये पहाड़ी चोटी 7300 फीट तक बुलंद है। इस पहाड़ी चोटी पर चढ़ने और उतरने के लिए 2 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं, जिनको आदम और हव्वा के नाम से मंसूब किया गया है। कदमगाह तक पहुंचने के लिए श्रीलंकन हुकूमत ने सीढ़ियां भी तामीर कर रखी हैं, जिनकी तादाद 4800 से जायद बनती है, और अगर आदमी मामूल की रफ्तार से चले तो इसे ऊपर पहुंचने के लिए 4 घंटों की मुसाफत तय करना पड़ती है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर मुसलमान इस कदम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं तो वहीं क्रिश्चियंस इसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी का कदम मानते हैं, जबकि बुद्ध मजहब के पैरोकार इस कदम को महात्मा बुद्ध से मंसूब करते हैं। और अगर आपको कभी इस मुकद्दस कोहे आदम को देखने का शर्फ हासिल हो तो आप देखेंगे कि यहाँ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और बुद्ध मजहब के मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद रहती है। फैक्टोपीडिया के मुअज़्ज़ज़ सामाइन, इस कदमगाह की ज़ियारत के लिए लोग बिला मजहब व मिल्लत भी जाते हैं और अपनी अकीदतों के फूल निछावर करते हैं। इस पहाड़ी चोटी के रास्ते में 2 गारें और एक चश्मा भी मौजूद है, जिनमें एक गार को अलेक्जेंडर द ग्रेट और दूसरी गार और चश्मे को हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है, जिससे मजीद ऊंचाई पर यह कदमगाह मौजूद है। ये कदम एक बड़े काले रंग के पत्थर पर मौजूद है, जिसे एक खूबसूरत केस में महफूज कर दिया गया है। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस कदम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करती है, जबकि दूसरे मज़ाहब के लोग इस कदम को अपने अपने रहनुमाओं के नाम करते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी मुस्तनद रवायत मौजूद नहीं जिसकी बिना पर इसे किसी भी शख्सियत से मंसूब किया जा सके। बाकी बेहतर और हतमी तौर पर अल्लाह पाक की ही ज़ात बेहतर जानती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में भी हमारा राब्ता बहाल रहे। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।